जय श्री कृष्ण मित्रों, आ विडियो में सांभळशुं शुं छे अधिक मासनुं महात्म्य, आ महीना में कराती पूजा विधि। जो तमे बहार गंगा स्नान के नदी के पवित्र जलाशय में स्नान करवा नहीं जई शकता, काठा गोरमानी पूजा करवा नहीं जई शकता, तो घरे रहीने ज भगवान पुरुषोत्तम रायनी पूजा केवी रीते करवी, जेनी संपूर्ण माहिती आ विडियो में सांभळशुं। जो आपने विडियो पसंद आवे तो लाइक शेर कॉमेंट करी, चैनल पर नवा छो तो चैनल सब्सक्राइब करी बाजू में बेल आइकन प्रेस करी देजो। धन्यवाद। मित्रों, आ वर्षनो अधिक मास ए हरि अने हરની साधनानो संगम छे, कारण के आ वर्षे 2 श्रावण मास छे। एक श्रावण अधिक छे अने एक श्रावण नीज छे। अधिक मास ए भगवान श्री हरिनारायण ने समर्पित छे अने श्रावण मास ए भगवान भोळानाथ ने समर्पित छे। आथी आ वर्षनो अधिक मास एटले हरि अने हરની साधनानो संगम छे। आ संगम 19 वर्ष बाद सर्जायो छे। अपना हिंदू धर्म में अधिक मास दरमियान तमाम शुभ कार्यों जेवा के मांगलिक कार्यों, नामकरण, यज्ञोपवीत लग्न और सामान्य धार्मिक संस्कार, ग्रह प्रवेश वगैरह कार्यों नहीं करवामां आवता, कारण के अधिक मास ने मल मास कहेवामां आवे छे। आ महीना में सूर्यनी संक्रांति नहीं होती, आथी आ महीनो वधारानो महीनो कहेवाय छे। परंतु धार्मिक दृष्टिए आ महीनो पूजा पाठ करवा माटे, स्नान दान पुण्य करवा माटे खूब ज फलदायी छे। कारण के कहेवाय छे के दरेक महीनाना स्वामी देवता होय छे, परंतु अधिक मास स्वामीहीन होवाना कारणे तेनी निंदा थवा लागी। आ वातथी दुखी थईने मलमास श्री हरि पासे गया अने तेमने पोतानुं दुख कह्युं। पछी श्री हरि विष्णु तेनी साथे गोलोक पहोंच्या। मलमासनी व्यथा जाणी गोलोक में भगवान श्री कृष्णए तेने वरदान आप्युं के हवेथी हूँ तारो स्वामी छुं। आजथी मारा बधा ज देवी गुणों तारामां समाई जशे अने हूँ मारुं नाम तने आपुं छुं। आजथी तने बधा मलमासने बदले पुरुषोत्तम मास तरीके ओळखशे। दर 3 वर्षे तारो महिमा गवाशे, तारी पूजा थशे। जे व्यक्ति भक्तिभावथी आ महीना में पूजा पाठ करशे, स्नान दान करशे, तेने हूँ अनंत गणुं पुण्य आपीश। आथी ज अधिक मास ने आपणे पुरुषोत्तम मास कहीए छीए। पुरुषोत्तम मास एटले स्वयं श्री हरिनारायण अने तेना नाम प्रमाणे ज आ अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु ने समर्पित छे। आ महीना में श्री हरि विष्णुनी पूजा अर्चना करवानो, भागवतनी कथा सांभळवानो महिमा छे। परंतु आ वर्षे अधिक मास ए अधिक श्रावण छे। आथी श्रावण मास ए भगवान भोळानाथ ने समर्पित छे। आथी भगवान भोळानाथ अने श्री हरि विष्णुनी पूजा एक साथे करवानो शुभ संयोग रचायो छे। आथी आ अधिक मास में श्री हरि विष्णु अने स्वयं देवाधिदेव एटले के महादेवनी आराधनानो महिमा रहेशे। बंनेनी एक साथे पूजा अर्चना करी दरेक श्रद्धाळु भक्तो पोताना पुण्यनुं भाथुं बांधी शकशे। दरेक भक्तो पोतानी श्रद्धा प्रमाणे, पोतानी आस्था प्रमाणे देवाधिदेव महादेवनी पूजा अर्चना, दर्शन अने अभिषेक करी सके छे। तथा अधिक मास में भगवान श्री हरि विष्णुनी पूजा अने अनुष्ठाननुं खूब महत्व छे। आ महीना में पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस, श्रीमद भागवत गीता अने मलमासनी कथा अने अधिक मासनी कथा सांभळवाथी मोक्षनी प्राप्ति थाय छे। आ महीना में श्रीमद भागवत कथाना पाठ करवाथी आपणी आजुबाजु सकारात्मक ऊर्जानो संचार थाय छे। जीवन में नवी दिशा मळे छे अने जीवनना दरेक क्षेत्र में विजयनी प्राप्ति थाय छे। तो मित्रों, आ हतुं अधिक मासनुं महात्म्य। हवे सांभळशुं अधिक मासनी पूजन विधि। मित्रों, अधिक महीना में नित्य प्रातःकाळे वहेला उठी जवुं, स्नान कार्यथी परवारी पवित्र नदी के जलाशय में स्नान करवुं। जो पवित्र नदी के जलाशय में के गंगा किनारे स्नान करवा नहीं जई शकता, तो नहावाना पाणी में गंगाजल उमेरी स्नान करवाथी पवित्र नदी, जलाशय के गंगा स्नान कर्या जेटलुं ज पुण्यफळ प्राप्त थाय छे। आम स्नान कार्यथी परवारी पवित्र शुद्ध वस्त्रों धारण करवा, त्यारबाद घर में इष्टदेवनी स्थापना करेली होय तेनी नियमपूर्वक श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा करवी। त्यारबाद पुरुषोत्तम मासना व्रतना विधिनी सिद्धि अर्थे कोईपण मूर्ति जेम के श्री हरिनारायणनी मूर्ति होय के पछी भगवान श्री हरि विष्णु साथे माता लक्ष्मीनी मूर्ति होय, जो ए न होय तो फोटो होय ते पण चाले, अने जो ए पण न होय तो तुलसी क्यारे शालिग्राम होय ते शालिग्रामनी पूजा पण करी शकाय छे। ज्यां मूर्तिनी पूजा करवानी होय, स्थापना करवानी होय ते जग्याने शुद्ध पवित्र करवी। तेना पर लाकडानुं बाजू ढाळवो, लाल के पीळा रंगनुं वस्त्र पाथरवुं तथा जे मूर्ति, फोटो के शालिग्रामनी पूजा करवानी होय
તેને શુદ્ધ જળ, પંચામૃત અને ગંગાજળથી સ્નાન કરાવી પવિત્ર કરી મૂર્તિને તરભાણામાં મૂકવી. ત્યારબાદ એ મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવી. એ માટે મૂર્તિના બંને ગાલ પર હાથ મૂકી ભગવાન પુરુષોત્તમ ભગવાનના ધ્યાનમાં એકાગ્ર થવું. ત્યારબાદ પૂજા કરવી. પોતાના બંને હાથ જોડી મસ્તકથી નમન કરી ભગવાન શ્રી પુરુષોત્તમને નમ્રપણે યાચના કરવી કે હે પ્રભુ, મારી પૂજાને માટે આ મૂર્તિમાં આપના પ્રાણનો સંચાર થાવો. આ રીતે ભગવાનને વિનંતી કરીને મૂર્તિને આસન પર બિરાજમાન કરી તેની પાસે જળ મૂકી અધર્ય આપવું તથા વિનંતી કરવી કે હે પ્રભુ, આપની સમક્ષ મેં જે જળનો ત્રાંબાનો કળશ મૂક્યો છે તે કળશમાં ગંગાજળનું આચમન કરો. આમ વિનંતી કરીને આચમન આપીને ભગવાનની સહાય માંગવી કે હે પ્રભુ, આપની સહાયથી મારા મનના મનોરથો પૂર્ણ થાવો. ત્યાર પછી જનોઈ, યજ્ઞોપવીત વગેરે અર્પણ કરી ભગવાનના કપાળે ચંદનનો ચાંદલો કરવો. કેસર વર્ણના અક્ષત ચોખા હાથમાં લેવા. ચોખાને ચારે દિશાએ વધાવી દેવા. ડાબી બાજુ કળશનું સ્થાપન કર્યું હોય તેમાં જળ ભરીને થોડું પાણી પંચપાત્રમાં લેવું. તે પાણીથી સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત ભગવાન ગણપતિનું પૂજન કરવું, સંકલ્પ કરવો અને મંત્રોચ્ચાર કરવો કે અમાધ્ય મહાયાજ્ઞ ફળપ્રદ માસો મતે શ્રાવણ માસે સુદ પક્ષે એકમ તીથે મમ સકલ દુરિતોપશમનમ સર્વા પરછાતિ પૂર્વકમ સકલ મનોરથ સિદ્ધર્ય શ્રી અધિક રાધા પુરુષોત્તમ પૂજનમ અહમ કરીશ્યે. ત્યારબાદ બાજટ પર ચોખાનું અષ્ટદળ બનાવવું અથવા તો ત્રાંબાના કળશ પર નાગરવેલનું પાન મૂકી તેના પર ગણપતિની મૂર્તિ પધરાવી. ધ્યાન ધરીને આસન, પાદ્ય, અધર્ય આપીને પંચામૃતથી સ્નાન વગેરે કરાવી જનોઈ અર્પણ કરવી. ભગવાન શ્રી ગણેશને ચંદન, ચોખા વગેરે ચઢાવવા, ફૂલથી વધાવવા. ત્યારબાદ અગરબત્તી અને દીવો પ્રગટાવવો. સુગંધિત ધૂપ દીપ કરવા, નૈવેદ્ય ધરાવવું, જળપાન કરાવવું અને શ્રીફળ વધેરવું. પછી ભગવાનની આરતી ઉતારવી અને કહેવું કે હે દેવોના દેવ, મેં મારી શક્તિ પ્રમાણે તમારું પૂજન કર્યું છે. તેમાં જો કોઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરજો. આ મારી પૂજા તમે સ્વીકાર કરો. ત્યાર પછી મંત્ર બોલવો. મંત્રહીનમ ક્રિયાહીનમ ભક્તિહીનમ સુરેશ્વર યત પૂજિતમ મયા દેવ પરિપૂર્ણમ તદસ્તુ મે. આ રીતે ભગવાન પુરુષોત્તમ રાયની સ્થાપના કરી પૂજા આરતી કરવી તથા જો શક્તિ હોય તો 30 બ્રાહ્મણોને તેની પત્ની સહિત આમંત્રણ આપી અને શક્તિ ન હોય તો 5 કે 7 બ્રાહ્મણને બોલાવવા. મિત્રો, આ વિધિ શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલી છે, પરંતુ હાલના સમયમાં જો શક્તિ અને સામર્થ્ય હોય તો જ આ વિધિ કરવાની હોય છે. એ માટે અડધો મણ, 10 શેર, 5 શેર, 2.5 શેર અને 1.25 શેર એમ 5 જુદી જુદી જાતના ધાન્ય લાવીને પવિત્ર કરેલી ભૂમિ પર મંડળ બનાવવું. તેના પર માટીના 4 ઘડા મૂકવા. આ ઘડા પર એક ફળ મૂકવું. તેના પર વસ્ત્ર, ફૂલ અને ચંદનના છાંટા નાખવા. ત્યાર પછી વાસુદેવ, બળભદ્ર, પ્રદ્યુમન અને અનિરુદ્ધ એમ 4 દેવોનું સ્થાપન કરવું. 4 બ્રાહ્મણો પાસે પૂજન કરાવી પછી તેમને ભોજન, વસ્ત્ર અને દક્ષિણા આપી ચારેય દિશાઓમાં દીવા મૂકવા. રાધા પુરુષોત્તમની પૂજા કરવી અને વાસુદેવાય સ્વાહા આ મંત્ર વડે તલનો હોમ કરવો. હવન કરો તે સમયે હે રાધા પુરુષોત્તમ, મારા અધર્યનો તમે સ્વીકાર કરો, હું તમને વંદન કરું છું. ત્યાર પછી પૂજા કરાવનાર બ્રાહ્મણને શક્તિ મુજબ પાત્ર દાન કરવું, દક્ષિણા આપવી. પછી આમંત્રિત સર્વે બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવી દક્ષિણા આપી વિદાય કરવા. તેલ, ઘીના પાત્રો, વસ્ત્રો, મૂર્તિ તથા પગરખા દાનમાં આપી દેવા. બની શકે એમ હોય તો શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ પણ આપી શકાય. બ્રાહ્મણીઓને વાંસના સુપડા, હળદર, કંકુ અને બંગડીઓ તેમજ સૌભાગ્ય ચિહ્ન વસ્તુ ભેટ આપવી. વ્રત કરનારે પૂજન કાર્ય દરમિયાન થયેલી ક્ષતિ માટે રાધા પુરુષોત્તમ ભગવાનની ક્ષમા યાચના કરવી. પૂજા કાર્ય પૂર્ણ થયા બાદ ગાય અને કૂતરાનો ભાગ કાઢી લઈ પછી જ ભોજન કરવું. છેલ્લા દિવસે રાત્રિ જાગરણ કરવું. ભજન કીર્તન કરી રાધા પુરુષોત્તમનું વિસર્જન કરવું. જે કોઈ નરનારી રાધા પુરુષોત્તમનું વ્રત પૂજન શ્રદ્ધા ભક્તિપૂર્વક કરે છે તે આ લોકમાં સર્વ સુખ ભોગવી વૈકુંઠનો અધિકારી થાય છે. આ રીતે પૂજાપાઠ કરી આખો અધિક માસ 8 પ્રહર ચોખા ઘીનો અખંડ દીવો રાખવો. વ્રતધારીએ નમસ્કાર કરી મંત્રહીનમ ક્રિયાહીનમ સુરેશ્વર યત પૂજિતમ મયા દેવ પરિપૂર્ણ તદસ્તુ મે. આ મંત્ર પૂર્ણ થતાં રાખ થઈને પ્રાર્થના કરવી કે હે દયા સિંધુ, મારી અંતઃકરણપૂર્વકની પૂજામાં, ભક્તિમાં જો કંઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો તે ક્ષતિને માટે મને ક્ષમાદાન આપીને આપ એ ક્ષતિ દૂર કરી પૂજા સંપૂર્ણ થાય તેવી કૃપા કરજો. આખો અધિક માસ ઓમ શ્રી પુરુષોત્તમાય નમઃ આ મંત્રની ઓછામાં ઓછી 1 માળા કરવી.
જો માળા ન થઈ શકે તો ઘરના કામ કરતાં કરતાં મનમાં પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરતા રહેવું. શક્ય હોય તો 1 ટકનું ભોજન લેવું. સાંજે લેવાતું ભોજન શ્રેષ્ઠ ગણાયું છે. બની શકે તો આખો માસ ઉપવાસ કરવા. ઉપવાસથી મનની એકાગ્રતા વધે છે. રોજિંદા કામકાજ કરતાં કરતાં શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાનના નામનું રટણ કરતા રહેવું. સમય મળે તો કથા અને સત્સંગમાં અધિક માસ પસાર કરવો. ધર્મના જ્ઞાની હોય વિદ્વાન પવિત્ર બ્રાહ્મણના શ્રી મુખે અધિક માસની દિવ્ય કથાનું શ્રવણ કરવું. જો કથા કે સત્સંગમાં ન જઈ શકાય તો નિત્ય સમયે પોતાના ઘરમાં જ ભગવાન શ્રી પુરુષોત્તમની કથા સાંભળવી. અધિક મહિનામાં દાન પુણ્યનો મહિમા પણ ખૂબ જ મોટો છે. આ મહિનામાં કાંસાના પાત્રમાં 20 માલપુડા મૂકીને યથાશક્તિ દ્રવ્ય મૂકી સુપાત્રને તેનું દાન કરવું. કહેવાય છે કે બ્રહ્માંડનું એકમાત્ર પ્રતીક સંભોટ કાંસાનું પાત્ર ગણાય છે. અધિક માસમાં ત્રાંબાના કોળિયામાં શુદ્ધ ઘીનો દીપ અખંડ રાખવો. પૂર્ણાહુતિના દિવસે દાન કરનાર આ લોકમાં સુખ વૈભવ ભોગવીને અંતે વૈકુંઠ લોકમાં વાસ કરે છે. આ મહિનામાં દૂધની ગાય, ઘોડો કે અન્નનું દાન કરનાર વ્યક્તિ ઇન્દ્રલોકમાં જાય છે. જે મનુષ્ય આ મહિનામાં છત્રીનું દાન કરે છે તો તે વરુણ લોકમાં જઈને સુખ, સમૃદ્ધિ અને ઐશ્વર્યને મેળવે છે. પગરખાનું દાન જે કરે છે તે બીજાના પગનું રક્ષણ કરે છે તે વાયુલોકમાં જઈને સુખને પામે છે. શૈયાનું દાન કરનાર વ્યક્તિ વૈકુંઠ લોકનો અધિકારી થઈ આ લોકની સર્વે સુખ સંપત્તિ ભોગવે છે. તલનું દાન કરનાર દીર્ઘાયુષ્યને પામે છે. વસ્ત્રદાન કરનાર વૈકુંઠ લોકમાં પૂજનીય થાય છે. આમ અધિક માસમાં શક્તિ હોય તો શુદ્ધ બ્રાહ્મણને પાકું સીધું આપવું, યથાશક્તિ દાન દક્ષિણા આપવી, બ્રહ્મભોજન કરાવવું. આમ કરવાથી શ્રેય મળે છે. અધિક માસમાં જે મનુષ્ય દરરોજ મંદિરે જઈને નિયત સ્થાનની સફાઈ કરે છે, ભગવાન સમક્ષ રોજ શુદ્ધ ઘીનો દીપ પ્રગટાવે છે, ભગવાનને ચોક્કસ સંખ્યામાં તુલસીના પાન ચઢાવે છે કે પછી મંદિરમાં નાની મોટી સેવા કરે છે, તેને અધિક માસમાં કરેલા પુણ્ય કર્મોનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો મિત્રો, આ હતું અધિક માસનું મહાત્મ્ય. આ મહિનામાં કરાતી પૂજન વિધિ. જો તમે બહાર પૂજા કરવા નથી જઈ શકતા, નદી કે પવિત્ર જળાશયમાં કે ગંગા સ્નાન કરવા નથી જઈ શકતા, તો આ વિડીયોમાં દર્શાવેલી વિધિ પ્રમાણે ઘરે રહીને જ તમે પૂજા કરી શકો છો. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં અધિક માસમાં કરવામાં આવતી ઘરે રહીને પૂજા વિધિ તથા અધિક માસનું મહાત્મ્ય જેની સંપૂર્ણ માહિતી તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળી, જે સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરી કોમેન્ટમાં જય પુરુષોત્તમ રાય, જય શ્રી હરિવિષ્ણુ જરૂર લખજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણા આવનાર દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ફરી મળીશું અધિક માસના નવા અધ્યાય, નવી કથા સાથે. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.